کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا، العلم نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، ایک اور پری کوارٹر فائنل، اور یہ فورتھ پری کوارٹر فائنل ہے، یہ چوتھا پری کوارٹر ہے جو ہمیں ایک چوتھی ٹیم دے گا کوارٹر فائنل کے لیے۔ آج دو مزید ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ بڑی تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ سلسلے کے شروع میں ہم تلاوت قرآن بھی سنتے ہیں، وہ بھی آپ کو سنائیں گے، آپ سے سوال کرتے ہیں وہ بھی ہم کریں گے، اپلیکیشن کے ذریعے بھی اور SMS کے ذریعے بھی۔ آپ گھر بیٹھے بھی ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے میں شامل ہو سکیں گے۔ پہلے دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کی طرف چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف لائیے۔ ہار کہتی ہے کہ خود کو اونچا اڑا، جیت یا جناب لودھرا اور لاہور داتا کے شہر سے بھی لوگ آئے ہیں اور جنوبی پنجاب سے بھی آئے ہیں، ان دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے، مگر وقت ہوا ہے ہم یہاں پر ایک سوال آپ سے کر لیتے ہیں۔ سوال ہم SMS کے ذریعے کرتے ہیں، بڑا پیارا سوال ہے، دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ جو ناظرین کو SMS کے ذریعے جواب دینا ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات کتاب میں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اس سلسلے میں سوال کیا گیا تھا ناظرین سے، اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی آئیے سنتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ نماز کے فرائض میں سے چوتھا فرض کون سا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ رکوع، اور اس کا جواب نماز کا طریقہ کتاب میں موجود ہے۔ ہمارے پاس کئی جوابات آئے، اس میں سے انشاءاللہ چند کے نام پیش کر دیتا ہوں۔ بنت لیاقت عطاری، بنت غلام حیدر عطاریہ، محمد غازی عطاری، بنت شعیب عطاریہ، بنت امتیاز عطاریہ، ام عبداللہ، محمد عادل عطاری، عبد الماجد، ام حنزلہ، محمد طیب، ام عبداللہ عطاریہ، حامد خان، بنت حسن، بنت جبیل احمد، نثار احمد عطاری، عبید رضا عطاری، عبد الحق عطاری، محمد ایوب عطاری، عبید اللہ عطاری، نواب شاہ۔ ان کے درمیان انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی ہوگی۔ ویسے آج بڑے دنوں بعد بہت سارے اسلامی بھائیوں کا نام آیا ماشاءاللہ۔ چلے جناب۔ اسلام آباد سے بنت شعیب عطاریہ، آپ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ چلیں جناب، اسلامی بھائیوں کے نام ضرور آئے مگر تحفہ ہماری کسی بہن کو ہی گیا۔ اپنے محرم کے ذریعے آپ اپنا ایڈریس بھیجیے، انشاءاللہ آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا۔ وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں نہایت توجہ کے ساتھ آئیے تلاوت قرآن مجید میں شامل ہوتے ہیں۔ آج قاری صاحب ہمارے ساتھ فیصل آباد اسٹوڈیو سے ہیں، آئیے چلتے ہیں فیصل آباد اسٹوڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید ہوئی. بڑی پیاری حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جمعرات کی رات اور جمعے کا دن اسپیشل ٹائم ہے درود پاک پڑھنے کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں ٹیموں کی طرف جانے سے پہلے آئیے بتاتے ہیں تیسرا کوارٹر فائنل جو ہوا دو زبردست ٹیموں کے درمیان ہوا, واہ کینٹ اور سیالکوٹ کے درمیان. آخری سوال پر پانسا پلٹ گیا. ایسا کیا ہوا, کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. سلسلہ ذہنی آزمائش آپ کے سامنے ہے. پری کوارٹر فائنل ہے اور ماشاءاللہ دو ٹیمیں منچ پر موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج بھی ایک شاندار سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کتنی بار استغفار کیا کرتے؟ 70 مرتبہ. 70 مرتبہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے. ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائیے دوست. ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائیے دوست. جواب درست دے دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست انور سے کتنے اونٹوں کو نحر فرمایا؟ آپشن اے 63. آپ کا جواب کانگریچولیشن, ماشاءاللہ. سیالکوٹ والوں نے 10 کے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. میں ایک ادنا جناب اب واقعین والوں نے بیل بجائی ہے. یہ صحیح جواب انہیں مقابلے میں باقی رکھے گا, غلطی انہیں باہر کر دے گی. میں ایک ادنا بیکاری آپ سلطان زمانہ ہیں. سلیمہ آپ میں مورے سلیمہ یا رسول اللہ. سلیمہ آپ میں مورے سلیمہ یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. 4 نمبر ہیں اور میرے پاس بھی 4 ہی نمبر ہیں. فرق بھی 4 نمبر کا ہے لیکن فرق یہاں پر دونوں ٹیموں کے درمیان 3 نمبر کا ہے. دونوں صحیح جواب دے کر واقعات والے آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بھی صحیح جواب دے کر سیالکوٹ کی ٹیم آگے چلی جائے گی. سوال ہے, بندے کو نعمت, اللہ بیل پھر بجائی ہے واقعین والوں نے. صرف سوال کا یہ لفظ سنا ہے, بندے کو نعمت پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن مصیبت آنے پر اللہ کی حمد کیوں کرنی چاہیے؟ سوال ٹھیک ہے. نعمت پر تو اللہ تعالیٰ کی حمد اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ نعمت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور مصیبت پر اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ عموماً جو مصیبت آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے باعث آتی ہے اور حمد اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے, اس لیے اس پر حمد کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ. ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی سوال جو آخری شعر ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم کوارٹر فائنل میں جاتی ہے, واقعات یا سیالکوٹ. خدا کے اللہ, ایک لفظ سن کر واقعات والوں نے بیل بجا دی ہے. یہ صحیح جواب انہیں مقابلہ جتوا دے گا, یہ غلط جواب جناب سیالکوٹ کو آگے لے جائے گا. خدا کے بعد افضل جانتا تم کو دو عالم سے, یہی تو ہے ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. یہی تو ہے ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے. Unbelievable جناب, واقعات والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. بڑی محنت کی سیالکوٹ والوں نے مگر واقعات والے مقابلہ لے گئے ہیں. ناظرین اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. واقعی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی بے قابو ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ٹینس سچویشن ہو جاتی ہے. 6 نمبر کے فرق سے بڑے اچھے انداز سے
सियालकोट की टीम आगे थी, मगर आखिरी तीनों सवालों के जवाब देकर वाकेंट वाले आगे निकल गए। आज देखना है कि लोधरा और लाहौर में से कौन सी टीम हमसे जुदा होगी और कौन सी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इन दोनों टीमों का तारुफ हम पिछले सिलसिलों में आपको बता चुके हैं। आइए शुरू करते हैं मुकाबला। पहले बताते हैं आपको आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल, अहकाम तिजारत गौर से पढ़िए और सुनिए, ज़हनी आजमाइश, क्विज एप्लीकेशन, सीरतुन नबी, दुरुस्त कीजिए जोश के साथ मगर होश से। आइए शुरू करते हैं पहला मुकाबला, पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे लोधरा वालों से। वो कौन से कलिमात हैं जिनके पढ़ने से 2000 नेकियां मिलती हैं? जनाब, बहुत सारे नाज़रीन आज ये जान लेंगे और खुद भी पढ़ लेंगे, 2000 नेकियां मिलती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया, जो शख्स ये कलिमात पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अहदन सम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अहदन समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, तो इसके लिए 2000 नेकियां लिख दी जाती हैं। जो मजीद बार पढ़े तो इसके लिए ज़्यादा नेकियां लिख दी जाती हैं। जो ज्यादा बार पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए मजीद नेकियां लिख देता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्यों ना हम भी मिलकर पढ़ के 2000 नेकियां कमा लें। मिलकर पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, अब सवाल है लाहौर वालों से, मजाक वगैरह में गलत बात करने का क्या अंजाम है? आगे बढ़ते रहो, ये तो थी इब्तिदा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी अपने हम नशीनों को हंसाने के लिए एक कलमा कहता है, उसके सबब वो सुरैया सितारे के फासले से भी ज़्यादा दूर जहन्नुम में जा गिरता है। आदमी अपने हम नशीनों को हंसाने के लिए एक कलिमा कहता है, लेकिन उसके सबब वो सुरैया सितारे के फासले से भी दूर जहन्नम में जा गिरता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब मजाक में जो झूठ बोलते हैं, दोस्तों को हंसाने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं, वो गौर करें कि ये कितनी बुरी बात है। जनाब, किसी नाबीना को 40 कदम चलाने की क्या फजीलत है? नाजरीन, आपके आसपास भी नाबीना इस्लामी भाई होंगे, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में। अगर कभी मौका मिले तो उनका हाथ पकड़कर कुछ उन्हें चलने, उनके साथ उनकी मदद करें। जरा फजीलत सुनिएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, जो किसी नबीना को हाथ पकड़कर 40 कदम चलाए तो इसके चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। उसके चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाजियों में अफजल कौन है? लाहौर वालों से सवाल है। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू हाजिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया कि अल्लाह तबारक व ताला के घर का हज करने वालों में सबसे अफजल और ज़्यादा अजर वाला कौन है? तो आपने फरमाया कि जिसमें 3 खसलतें हों, सच्ची नीयत, कामिल अकल और हलाल खर्च। बुजुर्ग के नाम में तो आपने कुछ शायद मिस्टेक की है, अलबत्ता जवाब ठीक दे दिया है कि सब हाजियों में अल्लाह के घर का हज करने वालों में कौन सा अफजल और ज़्यादा अजर वाला है? फरमाया जिसमें 3 खसलतें जमा हों, सच्ची नीयत, कामिल अकल और हलाल खर्च। अल्लाह मुझे और आपको ऐसा हज नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लोधरा वालों से सवाल है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के कोई 4 फजाइल बयान करें। सुभान अल्लाह, ये महीना उनकी याद भी तो दिलाता है हमें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वाहिद शख्स हैं जिनका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिद्दीक रखा। आपके अलावा ये मर्तबा किसी को अता नहीं हुआ। दूसरी आपकी फजीलत ये है कि आप तमाम अंबिया के बाद तमाम लोगों में से अफजल हैं। नंबर 3, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार भी हैं और यार मज़ार भी हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। क्या बात है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अब ये बताइए कि
अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा किस सहाबी रसूल ने पढ़ाई? मंजिले रास्ता है बड़ा। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जरा कराची वालों जोर से जवाब दीजिए ना, क्या कहेंगे? अच्छा, हजरत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिस्म, रूह और दीन की हिफाजत का क्या नुस्खा बयान फरमाया? हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कम खाने से जिस्म सलामत रहता है और कम जिस्म, रूह और दीन की हिफाजत। और आप फरमाते हैं कि कम खाने से जिस्म सलामत रहता है और दुरूद शरीफ पढ़ने से ईमान सलामत रहता है और कम बोलने से दीन सलामत रहता है। कुछ आपसे गलती हुई है। कम खाने से जिस्म तंदुरुस्त रहता है, गुनाह छोड़ने से रूह सलामत रहती है और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने से दीन सलामत रहता है। आपको 1 नंबर दिया जाएगा। सवाल यह है कि वो कौन से 5 खुशनसीब अफराद हैं जिनकी कब्र में नबी पाक अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस खुद तशरीफ ले गए? कितने अजीम हुजूर लोग नबी हैं। करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बनफ्स नफीस 5 ऐसे खुशनसीब अफराद हैं जिनकी कब्र में तशरीफ़ लेकर गए। नंबर 1 हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 2 हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के एक साहिबजादे। नंबर 3 हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा उम्मे रुमान। नंबर 4 हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालिदा फ़ातिमा बिनते असद और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हा जिनका लक़ब ज़ुल्बजादीन 2 चादरों वाले हैं। क्या बात है। ये 5 वो खुशनसीब हैं जिनकी कब्र में नबी पाक खुद बनफ्स नफीस उतरे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में कितनी जगह सब्र का जिक्र फरमाया गया? कुरान पाक में 70 या 75 जगहों पर सब्र का जिक्र फरमाया गया। 70 या 75 टाइम्स जगह पर सब्र का जिक्र किया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए सब्र अफजल है या शुक्र अफजल है, और इसकी वजह भी बताइए। जीत इनाम है, शुक्रिया शुक्रिया, हार कहती है कि सब्र अफजल है या शुक्र? इसमें सब्र जो है ये शुक्र से अफजल है, क्योंकि शुक्र करने से ये नेमतों में इजाफा होता है, जबकि सब्र करने का बदला खुद अल्लाह पाक है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और शुक्र करने से जो है ये दुनियावी नेमतों में इजाफा होता है, जबकि सब्र करने से रज़ाए इलाही हासिल होती है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी सूरतें जिनकी वजह से सब्र जो है ये शुक्र से अफजल है। क्या बात है। सब्र शुक्र से अफजल है। अल्लाह से दुआ करते हैं हमें अपने साबिर बंदों में भी शामिल फरमाए, शाकिर बंदों में भी शामिल फरमा ले, सब्र वाला भी बना दे, शुक्र वाला भी बना दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इधर तो सवालात पूरे हो गए हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले आइए यहाँ जो मौजूद हाजरीन हैं उनसे सवाल करते हैं, देखें कौन सही जवाब देता है और तोहफा लेता है। जी शफीक भाई सवाल करें। सवाल यह है कि वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है कि जिनको बचपन में आपकी वालिदा ने बादशाह के जासूसों से बचाने के लिए जलते तंदूर में डाला अल्लाह और आप फिर भी महफूज रहे? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, देखें कौन जवाब देता है। चलें आज इंडोनेशिया से हमारे मेहमान आए हैं, उनका सवाल, उनका जवाब ले लें। नाम भी बताएं और जवाब भी बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सादी बिन गुलाम यासीन है जी। आपके सवाल का जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी आप थोड़ा साइड पे हो जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जवाब दुरुस्त है। नीचे इस्लाम में बड़ी तादाद में आज माशाल्लाह, उनसे भी सवाल का जवाब लेते हैं। शफीक भाई ये बताइए कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के पीर साहब का नाम क्या है और उनका मज़ार शरीफ कहाँ है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत के पीर साहब का नाम ज़ियाउद्दीन मदनी और उनका मज़ार मुबारक मदीनातुल मुनव्वरा में है। कौन से कब्रिस्तान में? जन्नतुल बकी। हाय हाय, जन्नतुल बकी में है। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। तोहफा क्या पेश करेंगे इन्हें? इन इस्लामी को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़बरदस्त किताब जन्नती ज़ेवर क्या बात इंशाअल्लाह है, पेश की जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चले जनाब एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं।
ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سیزن 12 اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ جو ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں اردو اور انگلش بھی ہے تو میں عرض کروں گا اس میں ہندی بھی ہو تو مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. صرف ہندی کی عرض کی کیونکہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں. ایسے تو پھر بنگلہ والے کہیں گے بنگلہ ہونی چاہیے, چائنیز والے کہیں گے چائنیز ہونی چاہیے. 2 لینگویجز شامل کی ہیں. بہرحال آپ کا مشورہ ہم تک پہنچ گیا, بہت شکریہ آپ کا. آئیے چلتے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مقصد میرا دور ہے جناب 10 نمبر لاہور, 9 نمبر لودھرا. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. العلم نور العلم نور. عشق کے بول سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے 5 اشعار ہم نے سننے ہیں. اب باری ہے لودھرا والوں کی. پہلا شعر سنائیں گے. الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں. الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں. بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا. بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا. جواب درست دے دیا ہے. یقین ہے وقت جلوہ لغزشیں پائیں نگاہ پائیں. ملے جوش صفائے جسم سے پابوس حضرت کا. ملے جوش صفائے جسم سے پابوس حضرت کا. جواب درست دے دیا ہے. دب کے زیر پا نہ گنجائش سمانے کو رہی. دب کے زیر پا نہ گنجائش سمانے کو رہی. بن گیا جلوہ کفے پاکا رگڑ کر ایڑیاں. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. بن گیا جلوہ کفے پاکا رگڑ کر ایڑیاں. بن گیا جلوہ کفے پاکا ابھر کر ایڑیاں. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں جناب. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. سبحان اللہ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سب مل کر رسول. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے. ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے. ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور. کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. جواب درست دے دیا ہے. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. سبحان اللہ. تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا. تم مقابل تھے تو پہرو چاند بڑھتا نور کا. تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا. تم سے چھٹ کر
کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا، جواب درست دے دیا ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ہیں عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے عرش بری پر جلوہ فگن سبحان اللہ، محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا 100 بار کہا سبحان اللہ، جب سجدوں کی آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا، خالق نے کہا ماشاء اللہ، حضرت نے کہا سبحان اللہ، خالق نے کہا ماشاء اللہ، حضرت نے کہا سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے جب سجدوں کی آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا، خالق نے کہا ماشاء اللہ، حضرت نے کہا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے جناب، اب یہاں موجود اسلام بھائی سے بھی شعر سن لیتے ہیں۔ قصیدہ نور کے آج کچھ اشعار سنے تھے، ایک بڑا پیارا شعر ہے اس کا، اپنے یہ شعر سنا تھا کاف گیسو ہا دہن، اس کے آگے ایک بڑا پیارا شعر ہے، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، کون سنائے گا؟ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام محمد مہران اتاری نکیال کشمیر۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ ماشاءاللہ، تحفہ پیش کریں، ہدائی کے بخشش۔ میں چاہوں گا تاجران آئے ہوئے ہیں اور آسان شعر پوچھ لیتا ہوں، اللہ کرے ان میں سے بھی کوئی سنائے، کوئی تحفہ لے جائیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کون سنائے گا؟ تاجران میں سے کوئی سنا دے۔ چلے آگے دیکھیں، تاجران آئے ہوئے ہیں، مدینہ، ٹھیک، اپنے آپ شعبہ بھی بتائیں گے، کیا کرتے ہیں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان علی اتاری، اور اسٹیٹ شیٹس کا کام ہے جی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا، طرز میں سنائیں بھائی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چلیں جناب، نیچے جو اسلام بھائی وہ شعر سنائیں، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا۔ بسم اللہ الرحمن، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ کیا بات ہے جناب، بہت زبردست تحفہ دینے۔ ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ عز و جل 100 صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات پر مشتمل کتاب کرامات صحابہ پیش کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ جناب چلتے ہیں، کال لیتے ہیں، سلسلے میں پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے۔ جی، میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے، میں شہر مرشد کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، آپ جس شہر میں جانے کا سوچتے ہیں اس شہر کی ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے، ہم جس ٹیم کو ووٹ دیتے ہیں وہ ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ تو ہم لوگ کی بالکل امیدوں کے برعکس ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ ٹیم کو ووٹ دیں یا نہیں دیں؟ آپ ایسا کریں، جس ٹیم کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کے مخالف ٹیم کو ووٹ دے دیں، تو شاید آپ کی ٹیم کا بھلا ہو جائے۔ بہرحال چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 20 نمبر ہیں لاہور والوں کے، 19 نمبر ہیں لودھرا والوں کے۔ وہ کہتے ہیں نا 19-20 کا ہی فرق ہے، تو ابھی 19-20 کا ہی فرق چل رہا ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے احکام تجارت۔ العلم نور، العلم نور،
बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है, ताजरान इस्लामी भाइयों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे सबको समझना चाहिए। और जनाब सवाल करेंगे लोधरा वालों से, खिदमात फराहम करने के एतबार से आजकल एक अंदाज़ ये अपनाया जा रहा है कि एक कंपनी जो खिदमात फराहम करती है लेकिन वो बराह रास्त खिदमात फराहम नहीं करती, बल्कि आगे किसी और से काम ले लेती है। मिसाल के तौर पर मेसन का क्या काम या किसी बहुत बड़े प्लाजे या होटल की सफाई सुथराई का मामला होता है, कंपनी खुद काम तो नहीं करती बल्कि आगे किसी छोटे ठेकेदार को कम रेट पर काम दे देती है, उससे प्रॉफिट कमा लेती है। ये काम करना, ये प्रॉफिट कमाना क्या जायज़ है? जीत इन्आम है, शुक्रिया शुक्रिया, हार कहती है कि खुद को पूछी गई जो सूरत है जायज़ है, क्योंकि जहाँ ये बुनियादी तौर पर इजारा किया जाता है, जहाँ पर इजारा किया जाता है वहाँ पर अक्सर मालिकाइन इजारा नहीं करते, मुलाजिमीन से कराते हैं। जब मुलाजिमीन से करा सकते हैं तो दूसरी कंपनी से, ठेकेदार से भी करा सकते हैं, और ये जायज़ है। और बाहर शरीयत में ये है कि जब काम को खुद अपने हाथ से करना हो या दूसरे से करवाना हो या नौकर से करवाना हो या दूसरों को पैसे देख कर करवाने, तो दोनों से सब सूरत जायज़ हैं। थोड़ा सा बेटा आराम से बोलेंगे तो लोगों को समझ जल्दी आएगा। बाहर शरीयत में लिखा है कि अगर ये शर्त नहीं है कि वो खुद अपने हाथ से काम करेगा या दूसरे से भी करा सकता है, यानी ये शर्त नहीं कि अपने हाथ से काम करेगा तो दूसरे से भी करा सकता है, अपने शागिर्द से कराए, नौकर से कराए या दूसरे से उजरत पर करे, ये सब चीज़ें जायज़ हैं क्योंकि यहाँ काम का इजारा होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, जोर से क्या कहेंगे? पानी की खरीदो फरोख्त करना कैसा है? ये कराची में बहुत बड़ा मसला है जनाब। तो ये भी बताएं कि बाज़ जगहों पर पानी लीटर में बेचा जाता है, बाज़ जगहों पर गैलन में बेचा जाता है, बताइए कौन सी सूरत जायज़ है? घर से मैं हूँ चला, सीखना इल्म दी है ये मकसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल जवाब बियौनिल मलिकिल वहाब, अल्लाहुम्मा हिदायतुल हक़ व सवाब। जो पानी अपनी मिल्कियत में हो उसकी खरीदो फरोख्त जायज़ है। बाहर शरीयत में है कि जो पानी मटकों बर्तनों वगैरह में भर कर रख दिया हो उसे उसके मालिक की इजाज़त के बगैर कोई बंदा भी सरफ में नहीं ला सकता, और अगर मालिक चाहे तो उसे बेच भी सकता है। हमारे यहाँ आमतौर पर जो गैलन और बोतल वगैरह में पानी बेचा जाता है वो एक पैमाना होती है और मालूम होता है। तो जब वो मालूम होता है, लेकिन आमतौर पर ये नहीं पता होता कि ये कितने लीटर का है, लेकिन चूंकि वो मालूम होता है और इसमें कोई मजहूल चीज़ भी नहीं पाई जाती तो लिहाजा ये जायज़ है। जनाब ये पानी इस तरह बेचना जायज़ है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऑफिस में प्रमोशन पर ट्रीट देनी पड़ती है। हाँ जनाब, प्रमोशन हुई है तो सबको खाना खिलाएं और दावत दें, तो ये वाली ट्रीट जायज़ है कि नहीं? ये तो थी इब्तिदा। अगर ऑफिस में प्रमोशन पर ट्रीट दी जाती है और इस सूरत में होती है कि कभी कोई दोस्त खिला देता है खाना, कभी कोई खिला देता है, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ, तब तो ये जायज़ और दुरुस्त है, जबकि इसमें आर ना दिलाई जाए। और अगर आर दिलाई जाती है और अगला बंदा आर से बचने के लिए खिलाए तो ये रिश्वत में आ जाएगा। आर से मुराद शर्म ना दिलाई जाए। बहुत टेंशन देते हैं भाई, ट्रीट तो खिलानी पड़ेगी, अगले के साथ प्रॉब्लम है, सारे दोस्त मिलके मजाक उड़ा रहे होंगे, देखो कितना कंजूस है, खिलाता नहीं। अब वो सोच रहा है नहीं खिलाऊंगा तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे शर्म दिलाएंगे, हालांकि उसकी पोजीशन भी ऐसी नहीं होती। तो ऐसी फिर दावत खाना रिश्वत है। तो प्रेशर देकर खाना खाने की बजाय मोहब्बत प्यार अंडरस्टैंडिंग में अगर हो जाया करे तो ठीक है, किसी को इस तरह प्रेशर नहीं देना चाहिए। लोधरा वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। सवाल है, अगर कोई किसी वर्कशॉप या कारखाने के मालिक से माल लेकर अपने डिस्प्ले सेंटर या शोरूम पर लाता है और उसे फरोख्त कर देता है, और फरोख्त करने के बाद कारखाने के मालिक से अब उसके रेट तय करता है, क्या इसका बाद में रेट तय करना सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल जवाब बियौनिल मलिकिल वहाब, अल्लाहुम्मा हिदायतुल हक़ व सवाब। सूरत मसऊला में जो बयान किया गया कि वो रेट जो है बाद में तय करेगा, तो शरीयत मुताहरा में ये असूल है, कानून है कि जब आप चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसकी कीमत रेट मालूम होना ज़रूरी है। और शरीयत के उसूल की जो है ये हिकमतें होती हैं। इसमें एक हिकमत ये है इस सूरत में कि ताकि दोनों बाय और मुश्तरी, जो बेच रहा है और जो ख़रीद रहा है, इनके दरमियान झगड़ा ना हो, किसी को ज़रर ना पहुँचे। लिहाजा ये जो तरीक़ाकार बयान किया गया है कि रेट मालूम नहीं होता, बाद में रेट तय किया जाता है, तो ये जायज़ नहीं है। जनाब ये बात पता चल गई कि इस तरह करना जायज़ नहीं है, ना ही ऐसे सौदे की आमदनी हलाल है। ये हमें समझना होगा कि इससे पहले बेच दिया बाद में ख़रीदने जा रहा है तो ये दुरुस्त नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
अहकाम तिजारत सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। इससे अंदाज़ा हो रहा होगा नाजरीन, कारोबारी हजरात को बिलखुसूस कि कितने सारे ऐसे मसाइल है जो हमें मालूम होना चाहिए, हमें मालूम नहीं होते और हम इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और कहीं ऐसा ना हो हमारी आमदनी जो है वो हराम हो जाए। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मेरा नाम समीर रज़ा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक रात में मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने की सआदत हासिल की। मैं इस कुरान पाक का सवाब ज़ैन आज़माइश में तमाम काम करने वालों की मिल्क करता हूँ। वाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा तोहफा आपने हमें पेश किया। और माशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदारिस और जामियात में ये खुशखबरियाँ हमें मिल रही हैं कि कई इस्लामी भाई, अब एक तहरीक चली हुई है माशाअल्लाह कि एक रात में या पूरे डबल 12 घंटों में पूरे दिन और रात में पूरा कुरान पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपके सदके हमें भी पढ़ने वाला बनाए अल्लाह करे, और नाजरीन भी अपना शौक पैदा करें। जरूरी नहीं कि एक दिन में पढ़ें, मगर रोज कुछ ना कुछ कुरान तो पढ़ें और कुरान से दोस्ती करें। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अब्दुल हबीब भाई, मैं कराची से मोहम्मद सादत तारी बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है और मेरी पूरी फैमिली भी इस प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश को बहुत शौक से देखती है। मैंने कुछ एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ली है और मैंने बहुत सारे सही जवाब भी दे दिए हैं। क्या बात है, आप बहुत तेजी से बोलते हैं। चलिए अल्लाह आपको सलामत रखे। अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बताता है। 23 नंबर हैं लोधरा के। एक बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, नाम है उसका, गौर से पढ़िए और सुनिए। नाज़रीन इस सेगमेंट में मैं चाहूंगा स्टूडियो में मौजूद नीचे हमारे माशाअल्लाह फैज़ान मदीना में बड़ी तादाद में आशिकान रसूल मौजूद हैं, वो भी, और मदनी चल के नाज़रीन जो घरों में सुन रहे हैं, आप सब इसमें शामिल हो जाएं। इम्तिहान अपना भी लीजिए कि कितनी जल्दी आप पढ़कर या सुनकर याद कर लेते हैं। मुकाबला टीमों के दरमियान है, मगर जरा अपना भी टेस्ट ले लीजिए। आइए देखते हैं आज क्या सुनना है, क्या पढ़ना है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का नाम इस्लाम लाने से पहले अब्दुश शम्स और इस्लाम में अब्दुर्रहमान इब्ने सखर दूसी है। ग़ज़वा खैबर के साल इस्लाम लाए। 4 साल सफ़र व हज़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा साए की तरह रहे। आपको बिल्ली बड़ी प्यारी थी, हत्ता के एक बार अपनी आस्तीन में बिल्ली लिए हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाले हो। तब आप इस कुनियत से मशहूर हो गए। मदीने मुनव्वरा में 35 हिजरी में वफात हुई। जन्नतुल बकी में दफन हुए। 87 साल उम्र हुई। कमाल का हाफिजा था। आपसे 5374 हदीसें मरवी हैं। कुरान पाक की चंद सूरतों का मुख्तसर तारुफ। सूरह यूसुफ में 12 रुकू, 111 आयतें, 1600 कलीमे और 7166 हुरूफ हैं। सूरह राद में 6 रुकू, 43 आयतें और 855 कलीमे और 3506 हुरूफ हैं। सूरह इब्राहिम में 7 रुकू, 52 आयतें हैं। सूरह हजर में 6 रुकू, 99 आयतें, 654 कलीमे और 2760 हुरूफ हैं। सूरह नहल में 16 रुकू, 128 आयतें, 2840 कलीमे हैं। सूरह बनी इसराइल में 12 रुकू, 533 कलीमात और 3460 हुरूफ हैं। सूरह कहफ में 12 रुकू हैं। जनाब ये आपने सुना, इन्होंने भी सुना। अब देखना यह है कि कौन सही जवाब देता है। पहले सवाल के 3 नंबर हैं, दूसरे सवाल के 2 नंबर हैं। बारी है जनाब लोधरा वालों की। सवाल यह है कि सूरह बनी इसराइल में कितने रुकू, कितनी आयतें, कितने कलमे और कितने हुरूफ हैं। एक सवाल, उसके अंदर कई सवाल। आपने भी सुना है, इन्होंने भी सुना है। जरा गौर कीजिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सूरह बनी इसराइल 8 सेकंड रह गए हैं। सूरह बनी इसराइल में 12 रुकू हैं। कलिमात कितने हैं, हुरूफ कितने हैं? अच्छा, अब हमारी मजलिस बताएगी कि क्या इनको 1 नंबर, 3 नंबर का सवाल है, 1 नंबर आपको दिया जाएगा। 12 रुकू, 533 कलिमात, 3460 हुरूफ हैं। 1 नंबर हासिल किया है लोधरा वालों ने। लाहौर वालों तुम्हारी बारी है। सूरह रात में कितने रुकू, कितनी आयतें, कितने कलमे और कितने हुरूफ हैं? रुकू कितने हैं, आयतें कितनी हैं, कलमे कितने हैं, हुरूफ कितने हैं? 10 सेकंड रह गए। जी सूरह राद में 6 रुकू, 184 आयतें,
6 रुकू तक तो ठीक है आप भी। 43 आयतें, 855 कलमे, 3506 हरूफ हैं। एक नंबर भी लाहौर वालों को दिया जाएगा। अगला सवाल, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से कितनी हदीसें मरवी हैं? 53-24 53-24 या क्या मतलब पूरा? 5324 अहादीस आपसे मरवी हैं। 5374 हदीसें आपसे मरवी हैं। गलती हो गई है, करीब पहुंचे थे मगर फिर भी मिस्टेक हो गई है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला की उम्र मुबारक कितने साल थी? 87 ईयर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाहौर वालों ने सही जवाब दे दिया है जनाब। अब आपके बारे में यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों ने भी तो सुना था। बताइए सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला की वफात कौन से साल में हुई? कौन बताएंगे? किस ईयर में? देखिए शफीक भाई कौन सही जवाब दे रहे हैं। नीचे वाले स्लाइड में भी रेडी रहे। इसी लिखाई के बारे में आपसे भी एक सवाल मैंने करना है जी। वालेकुम अस्सलाम। सन 35 हिजरी। सन 35 हिजरी। क्या बात है जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। तोहफा दे देने इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिलचस्प मालूमात तोहफे में दी जाएगी। चलें जनाब, नीचे स्लैब में मौजूद हैं। बताइए सूरह कहफ में कितने रुकू हैं? सूरह कहफ जो पढ़ने वाले होंगे, हाफिज होंगे, उन्हें भी पता होगा। नीचे इस्लामी भाइयों में कोई जवाब देंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ में 12 रुकू हैं। 12 रुकू हैं। यहाँ से याद किया या वैसे ही हाफिज कुरान है? नहीं, यहीं से याद किया। अरे वाह भाई वाह, तोहफा पेश करें माशाल्लाह। आप सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ने की फजीलत भी बहुत है। नियत कर ले हर जुमे सूरह कहफ की तिलावत करेंगे माशाल्लाह। तोहफा पेश करें जी। मदनी चैनल के नाजरीन, दीन इस्लाम ने हर मामले में आदाब को मलहूज़ रखने की तरगीब दिलाई है। इसी सिलसिले में मकतबतुल मदीना की एक किताब बानाम आदाब दीन शाया की है। इसमें क्या क्या है? बारगाह खुदावंदी के आदाब, उस्ताद और आलिम दीन के आदाब, नमाज में किन किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए, कोई तोहफ़ा दे तो हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत ही प्यारा रिसाला है आदाब दीन। आप इसको मकतबतुल मदीना से हासिल भी कर सकते हैं और सिर्फ 22 रुपये में आप हासिल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको ज़रूर पढ़िए और इसको दूसरों तक भी पहुंचाइए। क्या बात है माशाल्लाह। आदाब दीन रिसाला जरूर दीजिए, तोहफा भी दीजिए, बरकतें लूटिए। नाज़रीन चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। एक बार फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जीत इनाम है, शुक्रिया शुक्रिया। 27 नंबर है लाहौर के, 24 नंबर है लोधरा वालों के। अब बारी है ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन की जनाब। दोनों टीमों से ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन हमने करना है और आज हम इनसे ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन में इल्म नूर है की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं। 11वीं की निस्बत से 11वां सेगमेंट देते हैं लोधरा वालों को। जनाब सवाल भी पढ़ेंगे, जवाब के ऑप्शन भी। अगर अभी तक आपने क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, अपने नंबर भी चेक करें आप कितने हासिल करते हैं। जी सवाल पढ़ें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी इंसान से नहीं पढ़ा, इस वजह से आपको क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उम्मी कहा जाता है। जी क्लिक करें। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं नहीं बताऊंगा, एप्लीकेशन बता देगी जवाब दुरुस्त है कि नहीं है। चलें आगे चलें। सवाल नंबर 2, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा के इसमें मुबारक बताएं। तो इसका जवाब है हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? जवाब है गारे हिरा में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था? तो इसका जवाब है यसरब। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 5, हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर का साया दीवार पर पड़ता था या ज़मीन पर? तो इसका जवाब है साया ही नहीं था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 6, हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिन रात को कितने हिस्सों में तकसीम फरमाया हुआ था? इसका जवाब है 3 हिस्सों में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पंजगाना नमाज कब फर्ज हुई? शबे मेराज में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात किस महीने में अदा फरमाते थे? तो इसका जवाब है आप पर ज़कात फर्ज ही ना थी। अरे वाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 9, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मशहूर नाम बताएं। जवाब है मोहम्मद और अहमद।
سبحان اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سرما استعمال فرماتے تھے؟ جواب ہے اسمت سرما. آپ کا جواب کانگریچولیشن، ماشاء اللہ. 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کیا بات ہے لودھرا والوں کی. چلیں جناب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. سوال بھی پڑھیں گے اور جواب بھی ہمیں دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد پہاڑ کے پاس کون سا واقعہ پیش آیا؟ اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، جنگ احد. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کون تھے؟ آپشن نمبر اے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. مسجد قباء کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے مدینہ منورہ کے قریب. آپ کا جواب بالکل درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اس کا جواب ہے قریش. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کا کھانا ترک کر دینے سے جلد ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ اس کا جواب ہے سی آپشن، بڑھاپا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. وہ کون سی کھجور ہے جس کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ جنت سے ہے اور یہ جنون یا زہر سے شفا ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، عجوہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد بتائیں. آپشن نمبر اے 11. آپ کا جواب بالکل درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور خاص کن کے گھر میں بنی؟ اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. احزاب میں خندق کھودتے وقت جو عجیب چٹان نمودار ہوئی اس چٹان کو کس نے توڑا؟ اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کا جواب کانگریچولیشن، ماشاء اللہ. کیا بات ہے جناب. 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جناب کیا آپ بھی اپنے گھر پہ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن یوز کرتے ہیں؟ نہیں کی تو کیجئے، اپنے بچوں کو بھی ڈاؤن لوڈ کر دیجئے. گھر بیٹھے بہت کچھ آپ بھی سیکھتے رہیں گے. جی اس میں ایک سوال کا تذکرہ تھا کہ اجوا کھجور کے حوالے سے کہ وہ مدینے جنت سے ہے، تو ہم نے کہا ہمارے پاس بھی اجوا کھجور موجود ہے، آپ کو منہ میٹھا کروائیں آپ کا. کیا بات ہے. نہیں میرا نہیں، میں تو چاہوں گا کہ ان بچوں کا منہ میٹھا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اجوا کھجور مدینے کی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک جانا بھی نصیب فرمائے اور اجوا کھجور بھی کھانا نصیب فرمائے، زمزم پینا بھی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلے جناب ماشاءاللہ. شوق میں گھر سے میں چلے سید صاحب کو ہم کھلا دیتے ہیں انشاءاللہ. مرحبا. کیا بات ہے. سوال ہوا اجوا کھجور کا اور اجوا کھجور بھی آ گئی. اور کیا چاہیے. ایک اچھا میں نے کیوں نہیں کھائی، میں نے تھوڑی دیر پہلے کھا لی تھی، مجھے باپو نے پہلے پیش کر دی تھی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. آئیے چلتے ہیں کال کی طرف، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا. اللہ پاک پوری ذہنی آزمائش ٹیم کو برکت عطا فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا، میرا ناقص مشورہ تھا عبدالحبیب بھائی سے کہ ماشاءاللہ جیسے کہ پہلے 2 حصے کتاب کی جو آئے ہیں ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کے اوپر دلچسپ معلومات کے، لیکن اس کے بعد آگے کوئی حصہ نہیں آیا. ماشاءاللہ بہت بہترین کتاب ہے. ماشاءاللہ جو سیگمنٹس ہوتے ہیں، جو سوال جواب ہوتے ہیں، اس کی کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ماشاءاللہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد یا پورا ذہنی آزمائش ماشاءاللہ سیزن ختم ہونے کے بعد یہ کتاب منظر عام پر آ جائے جیسے ماشاءاللہ پہلے آئی ہیں تو بہت ہی بہترین رہے گا. ماشاءاللہ ہمیں بھی اس کے ذریعے سے یہ علم دین ماشاءاللہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے کی برکتوں سے ہمیں 2 کتابیں المدینہ العلمیہ نے عطا فرمائی. دلچسپ سوال و جواب پارٹ 1 پارٹ 2 اور ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن بھی ہمیں نصیب ہو گئی آئی ٹی مجلس کی طرف سے. بڑا اچھا مشورہ ہے. ہم انشاءاللہ اس مشورے کو ہماری مجلس نوٹ کر لے اور المدینہ العلمیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب پارٹ 3 بھی آنا چاہیے. اس کا مطلب لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. یہ کتاب میں چاہوں گا اگر اسکول، کالجز، مدرسوں میں، ٹیوشن سینٹرز میں رکھوائی جائے جہاں بچوں کے درمیان بھی آپ کمپٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو بنایا سوال جواب نصاب موجود ہے. آپ انشاءاللہ اس کمپٹیشن کے ذریعے ان کے اندر مزید علم دین کی جو شوق ہے اس کو پیدا کر سکیں گے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. علم نور ہے جناب 37 نمبر ہیں لاہور کے، 34 نمبر ہیں لودھرا والوں کے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے کیونکہ خوبصورت آقا کی باتیں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیگمنٹ کا نام ہے سیرت النبی. آئیے شروع کرتے ہیں. العلم نور، العلم نور.
जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई दौर, इस्लाम के इब्तिदाई दौर के बारे में सवाल होंगे आज। लोधरा वालों से सवाल है, बताइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरह मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाई? पर कमर बांध ली, मिल गया रहनुमा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन इस्लाम के लिए जो अपने माल को खर्च फरमाया, उसकी एक झलक ये है। आपने चंद ग़ुलामों को, काफ़ी सारे ग़ुलामों को उनके जालिम आकाओं से ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। उनके आका उन ग़ुलामों को बड़ी अज़ियत देते थे। उनमें से चंद के नाम ये हैं: हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू फ़कीह, बीबी नहदिया, हज़रत जुनैरा उम्मे उबैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उम्मे उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शान है। सवाल है लाहौर वालों से, सीरतुन नबी सेगमेंट है। कुरैश के सरदारों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत इस्लाम छोड़ देने पर किन चीज़ों की पेशकश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदारान कुरैश में से उतबा बिन रबिया ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, आपका इस्लाम की तबलीग से आखिर मकसद क्या है? क्या आप मक्का की हुक्मरानी चाहते हैं, या आप इज़्ज़त व शोहरत के ख्वाह हैं, या आप किसी बड़े घराने में शादी करना चाहते हैं? तो उसने कहा कि आपके दिल में जो भी बात है वो मुझे आप बता दीजिए, मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ कि अगर आप दावत इस्लाम को छोड़ दें तो तमाम मक्का के लोग आपके ज़ेरे फरमान होंगे और आपकी तमाम ख्वाहिशात और तमन्ना को पूरा कर दिया जाएगा। बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह चट्टान की मानिंद डटे रहे, इस्लाम की दावत देते रहे। जवाब तो उन्होंने दुरुस्त दे दिया है, मगर उतबा बिन रबिया ने या रसूल अल्लाह तो नहीं कहना था। अब हमारे इस्लामी भाई की ज़बान पर आ जाता है। उसने ये कहा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इस दावत इस्लाम का क्या मकसद है? वो माज़ अल्लाह आपको अपने रास्ते से हटाने आया था, मगर मेरे आका तो दूसरों को रास्ता दिखाने आए हैं। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब बारी लोधरा वालों की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुरैश के सफ़ीर को जवाब क्या दिया था? सफ़ीर ने तो कोशिश की, फिर आका ने क्या जवाब दिया? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में कुरान मजीद की चंद आयात पढ़कर सुनाई। जैसे ही उसने ये आयात सुनी तो उन आयात की वजह से उसके जिस्म का बाल बाल, उसका रोंगटा खड़ा हो गया, और उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहा कि मोहम्मद रुक जाइए, इसकी वजह से मेरा दिल, इसकी अजमत की वजह से मेरा दिल फटा जा रहा है। जब नबी पाक ने कुरान की तिलावत की तो वो लरजने लगा, कांपने लगा, कहता आप रुक जाइए क्योंकि मेरा दिल इस कलाम की अजमत से फट रहा है। अल्लाह अकबर, कलाम अल्लाह का हो और ज़बान नबी पाक की हो तो उसकी तासीर का आलम क्या होगा? जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए पहली हिजरत हबशा कब हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के 5वें साल रजबुल मुरज्जब के महीने 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की, और ये दीन इस्लाम की सबसे पहली हिजरत। ये पहली हिजरत थी जो 5वें साल रजब के महीने में हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब कुफार को मुसलमानों की हिजरत का इल्म हुआ तो उन्होंने क्या किया? जब कुफार को इनकी हिजरत का इल्म हुआ तो उन्होंने अमर बिन आस और वलीद बिन मुगैरा को नजाशी बादशाह के पास भेजा, और उन्होंने जाकर उनसे कहा कि हमारे कुछ मुजरिम आपके मुल्क में रोपोश हो गए हैं, आपके मुल्क में चले आए हैं, आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें हमें वापस लौटा दें। जी, वो वहाँ गए और जनाब नजाशी बादशाह को कहा कि हमारे मुजरिम आपके पास हैं, उन्हें वापस लौटा दें। बादशाह ने मुसलमानों को अपने दरबार में तलब किया, उनसे कुफार की बातों के बारे में पूछा तो मुसलमान ने कहा कि हम तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं और नबी पाक के नबी होने की गवाही देते हैं, इसके अलावा हमारा कोई कसूर नहीं है। बहरहाल जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बादशाह ने जब मुसलमानों की बातें सुनी तो उस अजीम बादशाह ने क्या किया? शुक्रिया शुक्रिया। ये बादशाह जो था ये ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे मुसलमानों के अकायद के मुतल्लिक़ बताया।
اور یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کے بندے، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے اللہ تبارک و بن باپ کے اللہ کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بے شک توریت اور قرآن پاک یہ ایک ہی آفتاب کے دو، انجیل اور توریت یہ ایک ہی آفتاب، انجیل اور قرآن پاک یہ ایک ہی آفتاب کے دو نور ہیں۔ تو میں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی تھی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم میری حکمرانی میں جہاں چاہو عزت اور چین سے رہ سکتے ہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ، بالکل صحیح جواب دیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنے، پڑھنے اور اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شفیق بھائی کے ہاتھ میں بڑی پیاری کتاب ہے، ون آف مائی فیوریٹ بک، اگر ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کی، سیرت مصطفیٰ، کیا کتاب ہے ماشاءاللہ، اور اس کتاب کو آپ حاصل کریں، اس کو پڑھیں، یہ خزانہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ایک ہی بک کے اندر۔ ویسے تو کئی کتابیں ہیں سیرت پر، مگر جو سٹارٹ لینا چاہتا ہے اس کے لیے شاندار کتاب ہے، اردو زبان میں، مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے کال کر کے منگوا سکتے ہیں، اس کو کسی مکتبے کی برانچ سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ انگلش اس کا ورژن بھی آ چکا ہے، تو اس کو ضرور حاصل کریں اور یہ گفٹ میں دیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں مرحلہ وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کچھ سوالات کے ذریعے نبی پاک کی سیرت بیان کریں، مگر تفصیلی اگر آپ سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب میں بڑی شاندار انداز میں موجود ہے۔ آئیے ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام رافعہ ہے، میں عرب شریف سے بول رہی ہوں۔ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ بلوچی زبان میں کریں۔ بلوچی زبان میں کریں جناب، انشاءاللہ ہماری ٹیم نے تیاری کی ہوگی بلوچی کی بھی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لینے کا، اپنی اپلیکیشن نکالنے یا رسائل نکالنے، اور آئیے نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ اور سورہ اخلاص پڑھی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھا، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور چی کہہ کر گفتگو کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا عشراء کو چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ آئیے اب نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد بن پڑھیے صلی علی
سب مل کر کریم نا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا جود و کرم دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قدرہ تیرا دھارے چلتے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قدرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا کیا جود و کرم فیض ہے یا شاہ تسلیم نرالا تیرا آقا فیض ہے یا فیض ہے یا شاہ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا ویسے تو اس کلام کا ہر
ہر شعر ہی کہتے ہیں نا سونے میں تولے جانے کے برابر ہے، اور ہر شعر پر ہی جی چاہتا ہے کچھ بات کی جائے، مگر تیرے شعر کی خوبصورتی سمجھیے۔ شہ تسنیم حوض کوثر کے مالک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا۔ حضور آپ کا فیض کیسا نرالا ہے، دنیا کا دستور ہے کہ پیاسا جاتا ہے پانی کے پاس، پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، مگر آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ حضور آپ خود اپنے پیاسوں کو تلاش کرتے ہیں اور اپنا فیض عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا اور ہم گناہگاروں کو بڑی امید ہے کہ آقا اپنے امتیوں کو تلاش کر کر کے ہم گناہگاروں کو حوض کوثر کے جام پلائیں گے۔ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آقا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، کیا جود و کرم فرش والے، تیری شوکت کا علو کیا جانے، آقا فرش والے فرش والے، تیری شوکت کا علو کیا جانے، آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، آسمان خوان آسمان خوان آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کیا پیارا تخیل ہے کہ چور پولیس والوں سے، حاکم سے، حکومت والوں سے بھاگتے ہیں، چھپتے ہیں، مگر حضور آپ کا دامن کرم ایسا ہے، آپ شفیق ایسے ہیں، تیرے سا دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ حضور غلطیاں بھی ہم کرتے ہیں، ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، آقا کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، چور حاکم سے چھپا سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف،
नजरों तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल चलियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा चलियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी मेरे आका तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी जिस दिन छो को मिले जब झलकता तेरा तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी आका तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा मेरे आका जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जो तो करम है शहे बदहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा चले माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम है सैयदी आला हज़रत का। अल्लाह करीम सैयदी आला हज़रत के मज़ार पर करोड़ों वारों तजल्लियात की बारिश बरसाए और नबी पाक के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मोहम्मद इब्राहिम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। तो हम फैमिली के साथ आपका प्रोग्राम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ना मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें ना आम नॉलेज कहीं से ऐसा नॉलेज नहीं जहाँ से माशाल्लाह इतना अच्छा नॉलेज यहाँ से मिल जाता है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे और बरकत अता फरमाए। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम इमारत अली तारिक है और मैं फुलेमान से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि हजूर अगर ज़हनी आजमाइश में कुछ इस तरह का सेगमेंट होना चाहिए, इसमें परिंदों के बारे में बताया जाए कि कौन से परिंदे हराम हैं और कौन से परिंदे हलाल हैं और जिनकी पीठ ऊपर गिरने से कपड़े नापाक हो जाती हैं। बड़ा अच्छा एक मशवरा है, हमारी मजलिस से नोट कर ले। आइए नाज़रीन अब चलते हैं बारगाह अमीर अहले सुन्नत में। बहुत प्यारा मदरी गुलदस्ता हम देखते हैं। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई, मदरी चल के नाजरीन हाजरीन सब गौर से देखिए, क्योंकि सवाल मुझे स्टूडियो में बैठे हुए आशिकान रसूल से और जो नीचे स्लाइड में मौजूद है उनसे करना है। तो आइए चलते हैं बारगाह अमीर अहले सुन्नत में। पेट्स, पालतू जानवर। लॉकडाउन के दौरान ये रुझान देखा गया कि पूरी दुनिया में लोगों की तवज्जो पालतू जानवरों की तरफ बहुत ज्यादा हुई और एक मुल्क के बारे में खबर आई कि वहां इंटरनेट पर एक पालतू जानवर वो बेचने के लिए रखा जाता तो कम से कम 400 ग्राहक उस एक जानवर के आ जाते थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को पालतू जानवर लेकर दिए जाएं ताकि उनमें हमदर्दी का जज्बा पैदा हो, मोबाइल की वो जान छोड़ें
اور جانوروں کو ساتھ کنیکشن قائم کریں، ان کو کھانا کھلائیں. They must have a caring attitude. ان کا خیال رکھیں گے تو ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی. اور یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی پنجرے میں جو عمر ہوتی ہے اور جنگل میں جو عمر ہوتی ہے، دونوں کی لائف سپین جو سائنسدانوں نے بتائی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جس طرح میرے پیچھے یہ جانور ہے بجیز اس کو کہا جاتا ہے، خاص قسم کا آسٹریلین پیرٹ ہے. پنجرے میں اس کی عمر کا تخمینہ 5 سے 10 سال لگایا گیا ہے، جبکہ وائلڈ میں یعنی جنگل میں اس کی عمر 4 سے 6 سال تک ہوتی ہے. اور یہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جانور انہی پنجروں میں ہی پیدا ہوئے اور انہی پنجروں میں ہی یہ رہتے ہیں. اگر ان کو باہر چھوڑ دیا جائے گا تو شاید یہ لوگ سروائیو نہ کر پائیں. تو آپ ارشاد فرمائیے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ پالتو جانور کو پالنا چاہیے، اگر انہیں پالا جائے تو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ طوطا بڑا دلچسپ پرندہ ہے اور گھر کی رونق ہے. بڑا مطلب بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، اگر اچھا سکھاؤ تو، اور برا سکھاؤ تو برا بولے گا. یہ اس میں بھی پتہ نہیں ہزاروں قسمیں ہیں، تو اس میں ایسی قسمیں آتی ہیں جو بہت اچھا بولتے ہیں. جو بھی آپ نے بولا اس کی نقالی کر لیتا ہے. تو طوطا پالنا یا دیگر اس طرح کے جانور پالنا جن کی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ مستثنا ہے. جن کی ممانعت ہے تو ان کی ممانعت نہیں ہے طوطے کی پالنے کی. البتہ جو بھی جانور پالے جائیں تو ان کو کوئی ایکسٹرا تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے. کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جو آزاد ہوتا ہے وہ تو کھا پی لیتا ہے اپنے طور پر، لیکن یہ اس وقت ہمارا مہمان ہے، اس لیے ہمیں اس کو کھلانا پلانا ہے. تو 70 بار کا لکھا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت کے کہیں فتاوا میں ہے 70 بار اس کو دانا دو، دانا پانی، یعنی کہ اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن اب یہ اتنی بھی مہارت ہونی چاہیے کہ اس کو اتنا نہ کھلا دیا جائے کہ یہ بیمار ہو جائے. اب یہ اتنی مہارت کس کو ہوگی جو طوطا پالتے ہیں؟ طوطے سے کوئی مطلب ان کو ڈاکٹری معلومات تو کم ہی ہوتی ہوں گی کہ اس کو کیا کیا کرنا ہے، کتنا کھلانا ہے اور کیا کیا کھلانا ہے. ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہوں گے. یہ معلومات ہونی چاہیے کہ اس کو کوئی ایکسٹرا تکلیف نہ ہو جائے. جانور ہے، کھلاؤ گے تو یہ کھاتا رہے، بندہ کھاتا رہتا ہے. بچے کھانا تھوڑی کھاتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، چپس کھاتے ہیں. ماں باپ روتے ہیں کہ کھاتا نہیں ہے، اور کھاتا تو ہے. ابھی کھا رہا ہے، ابھی ڈاکٹر کو کھلائے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ طوطا جو کھاتا ہے وہی کھلائیں گے تو وہ تندرست رہے گا. ورنہ بچوں کی طرح اس کو بھی ٹافیاں اور چپس کھلائیں گے گندے تو پھر یہ بچے کا تو پھر بھی آپ علاج کراؤ گے. جانوروں کا اتنا علاج تو نہیں کرواتے ہوں گے لوگ. اب مہنگا ہوتا ہوگا تو کرواتے ہوں گے. تو یہ کہ اس کو ایکسٹرا تکلیف نہ دی جائے، اس کو ستایا نہ جائے، بار بار اس کو نکالنا، اچھالنا اور اس طرح نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ، بڑا پیارا مدنی گلدستہ. دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے کتنا غور سے دیکھا ہے. بتائیے اس مدنی گلدستے کا ٹاپک کیا تھا، موضوع کیا تھا؟ جواب دیجئے اور تحفہ لیجئے. اس مدنی گلدستے کا موضوع جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد یوسف اتاری. جی، پالتو جانور پالنا جائز ہے کہ نہیں؟ کیا جانور پالنا جائز ہے؟ جناب یوسف بھائی نے صحیح جواب دے دیا. کتنے تحفے جمع ہو گئے یوسف بھائی اب تک؟ یہ بھی بتا دو، آپ تو ہر سلسلے میں آتے ہو. اس سلسلے میں الحمدللہ 5 تحفے جمع ہو چکے ہیں اور یہ چھٹا ہو جائے گا. یہ چھٹا ہو جائے گا انشاءاللہ. اس سے پہلے پچھلے سال بھی الحمدللہ 5 ہوئے تھے، اس بار زیادہ ہو گئے. چل ٹھیک ہے، کیا بات ہے جناب. تحفہ پیش کیجئے. اچھا یہ بتائیے اعلیٰ حضرت نے جانور کو دن میں کتنی بار کھانا پیش کرنے کا تحریر فرمایا؟ نیچے اسلامی بھائی جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ماڑی پور آکسفورڈ روڈ سے آیا ہوں. کیا بات ہے. جواب یہ کہ 70 مرتبہ. ایسا لگتا ہے ماڑی پور سے بھاگتے ہوئے آئے ہیں جتنی آپ کی سانس پھول رہی ہے. چلیں تحفہ پیش کر دیں ان کو. جواب صحیح دے دیا. اسلامی کو انشاءاللہ عز و جل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے پیش کیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آج ہم آپ کو ایک بڑی کمال کی موبائل ایپلیکیشن کا تعارف بھی پیش کرنے جا رہے ہیں. ریڈ اینڈ لسن. ایسا کیا ہے اس ایپلیکیشن میں؟ آئی ٹی مجلس کی ایک شاندار پیشکش ہے، اللہ کے ولی کی دعائیں لینے کا ایک شاندار موقع ہے. ایسا کیا ہے اس ایپلیکیشن میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین آج بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی شاندار کاوش پر. ایک بہت ہی خوبصورت
اور بہت ہی پیاری اپلیکیشن. پلے اسٹور پر جا کر اس اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور علم دین کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں. کچھ منٹ آپ کے لیں گے مگر آپ کو ایک اچھا سا خوبصورت سا انٹروڈکشن دیتے ہیں اس اپلیکیشن کے بارے میں. اپلیکیشن کا نام ہے ریڈ اینڈ لسن اسلامک بکس. پلے اسٹور پر جائیے, اسے سرچ کیجئے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیسا خزانہ موجود ہے. ہمارے سامنے اب یہ پیج جب آ جائے گا, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں 8 کے قریب لینگویجز ہیں. اردو, انگلش, بنگلہ, ہندی, سندھی, گجراتی, عربی اور پشتو زبان. یہ یاد رہے کہ ہر کتاب ہر زبان میں ہو یہ ضروری نہیں, مگر انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہو سکتا ہے اس میں زبانیں بھی ایڈ ہوں اور مزید کتابیں بھی ایڈ ہوتی رہیں گی. اب واپس ہوم پیج پر آتے ہیں تو ایک تھوڑی سی بات آپ کو عجیب ہو سکتا ہے لگے کہ یہ ویکلی بکس کیا ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک بہت خوبصورت وجہ ہے. فاؤنڈر آف دعوت اسلامی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بڑی کمال کی شخصیت ہے. یہ وہ پرسنالٹی ہے جو چاہتے ہیں کہ دین کا علم دنیا بھر میں پھیلے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایوری ویک وہ ایک بک اناؤنس کرتے ہیں اور اب تک جو ہمارے پاس کارکردگی آ رہی ہے, جو رپورٹس ہیں ہمارے پاس, کہ ویکلی ایوریج 2 ملین 20 لاکھ کے قریب افراد دنیا بھر میں وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں. ہے نا حیرت کی بات کہ لوگ کیوں پڑھتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ امیر اہل سنت جو ہے ہر ویک ایک کتاب بھی بتاتے ہیں اور اس کے لیے ایک بڑی پیاری دعا بھی کرتے ہیں جس کو ہم دعائے عطار کہتے ہیں. چلتے اوپر, یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے دس ویک بک. اس ویک کون سی بک اناؤنس ہوئی ہے وہ اوپر موجود ہے. ہم جب اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں یہ کتاب موجود ہے جس کو آپ PDF میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کو آڈیو میں سن بھی سکتے ہیں, اور اسی طرح کسی کو شیئر کرنا چاہیں آپ نے تو یہ نیکی کما لی, اب کسی کو آپ شیئر کر دیجئے تو آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں. اس بک کو پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت نے, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس قادری صاحب نے جو دعا دی ہے وہ دعا ریٹن میں بھی, یہ انہی کی رائٹنگ میں ہے, انہی کے سگنیچر کے ساتھ ہے, ہر بک کے ساتھ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح اس دعا کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ ان کی آواز میں انہوں نے دعا کیا کی ہے تو سبحان اللہ, جب آپ دعا سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا چند منٹ میں یہ کتاب پڑھ لوں گا اور اتنی پیاری دعا میں مجھے حصہ مل جائے گا. تو آپ جب اس پر ویڈیو پہ کلک کریں گے تو وہ دعا بھی آپ سن سکیں گے. تو بڑی کمال کی اپلیکیشن ہے, بہت آسان ہو گیا. اب تک یعنی 2020 دسمبر تک آلموسٹ 169 بکس اس میں آ چکی ہیں اور ایوری ویک یہ بک ایڈ ہوتی چلی جائے گی. اس طرح ہم نیچے اسکرول کرتے جائیں گے تو یہ ساری بکس ڈیٹ وائز موجود ہیں. اور اب آپ ان بک کو اگر لسن کرنا چاہتے ہیں تو ایک لسن کا آپشن آپ الگ سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ بک ساری آڈیو میں آپ کے پاس آ گئی ہیں. بہت سارے ناظرین وہ ہوتے ہیں جو اردو پڑھ نہیں سکتے, آج کی نیو جنریشن کو بھی اردو پڑھنے میں کچھ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, تو الحمدللہ اب آپ سنتے جائیے اور علم دین سیکھتے جائیے. اسی طرح اب آپ امیجز کی طرف جائیں گے تو امیجز والے ایک آپشن موجود ہے جس میں دعائیں جو ہیں اور بہت سارے اور بھی خوبصورت انفارمیٹیو امیجز ہیں جو آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. اگلا ویڈیوز کا آپشن ہے جس کے اندر یہ ساری بکس میں جو امیر اہل سنت نے دعائیں کی تھی ان دعاؤں کے ویڈیو ورژن موجود ہے. آپ ڈائریکٹلی کسی بک کے بارے میں دعا سننا چاہتے ہیں یا کسی دن دل چاہا کہ ساری ہی دعائیں سن لوں تو سنتے جائیے, آمین کہتے جائیے اور کتابیں پڑھتے جائیے. سبحان اللہ. اس کے بعد یہ سرچ کا آپشن بھی موجود ہے. آپ کسی پرٹیکولر بک کو سرچ کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ کتاب غفلت, تو ابھی دیکھیں غفلت ہم نے لکھتے ہی وہ کتاب اوپر آ جائے گی. جب اس کو کلک کریں گے تو کتاب بھی آن ہو جائے گی, اس کا PDF ورژن بھی, اس کا آڈیو ورژن بھی, شیئر کا آپشن بھی ہے. اچھا کتنے پیجز ہیں یہ بھی لکھا ہوا آ گیا, اس کی دعا کیا تھی ریٹن میں اور ویڈیو میں. اس میں ایک اور شاندار اس ایپلیکیشن میں آپشن ہے کہ ہم آپ سے بھی کچھ چاہتے ہیں, آپ سے ایک چھوٹا سا فیڈ بیک چاہتے ہیں اور اس سے آپ کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا. آپ نے اگر یہ بک پڑھ لی ہے, ڈیڈ یو ریڈ اور لسن دس بک, یہ سن لی ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے اور یہ یس ہو جائے گا. جیسے یس ہوگا ہم آپ سے تھوڑی سی معلومات لیں گے, کنٹری آپ کی کون سی ہے, آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں, اسی طرح آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے. یہ لکھنے کے بعد آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنے دوستوں کو شیئر کیا ہو, اپنے رشتہ داروں کو شیئر کیا ہو, تو کتنے مرد و خواتین نے اس رسالے کو پڑھا یا سنا, اور یہ سبمٹ کر دیجئے. ہمارے پاس آپ کی ایک کارکردگی بھی آ جائے گی, آپ کی نیت کا اظہار بھی ہو جائے گا. تو بہرحال علم دین سیکھنے کا ایک شاندار موقع یہ ایک مختصر سی ایپلیکیشن ہمیں دیتی ہے. موبائل اٹھائیے, پلے اسٹور پہ جائیے اور ریڈ اینڈ لسن اسلامک بکس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے اور علم دین حاصل کرتے چلے جائیے. اس ہفتے کا ویکلی رسالہ کیا ہے شفیق بھائی؟ ویکلی رسالہ جو ہے وہ ہے صابر بوڑھا. اچھا 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ہے اور اس کی قیمت صرف 13 روپے ہے. آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو پڑھنے یا سننے والے کے لیے دعا بھی ارشاد فرمائی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین وہ دعا بھی سن لیتے ہیں.
माँ बाप बीवी औलाद हत्ता के फौत शुदा तंदुरुस्ती वगैरह जिस पर भी सब्र करेगा इंशाअल्लाह जन्नत पाएगा। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला साबिर बूढ़ा पढ़ या सुन ले, उसे मुसीबतों में सब्र करने का हौसला अता फरमा, उसको पुल सिरात से सलामती के साथ गुजार और उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। इसको शुरू करने से पहले हमारे पास वीडियो कुछ कॉल है, बताइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्lam. Jazakallahu khairan kepada Amiri Ahlu Sunnah selaku pendiri Dawatul Islami yang telah menyebar ke seluruh dunia. Alhamdulillah, dengan berkah beliau agama Islam terus berkembang dan akan hidup kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jazakallahu khairan kepada Madani Channel yang telah menyiarkan program-program dakwah Islam dan agama dengan begitu baik dan indah. Dan jazakallahu khairan kepada Syekh Abdul Habib yang telah memberikan motivasi semangat untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengembangkan agama Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan terima kasih kepada seluruh dewan-dewan syura dan mubaligh-mubaligh Dawatul Islami. Semoga senantiasa selalu istiqomah di dalam kebaikan menyampaikan ilmu agama kepada umat di seluruh dunia. Sallu alal habib सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलाम यासीन भाई क्या फरमा रहे थे? ये हमारे इंडोनेशिया के मुबल्लिग दावत इस्लामी उस्ताद हैरमान अत्तारी हैं और ये अपने तासुरात से इस तरह हमसे मुखातब थे, जिसका ख़ुलासा ये है कि मैं बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि हमारे मुर्शिद हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दावत इस्लामी जो है वो इंडोनेशिया तक पहुँचाई। इनके दम कदम से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सुन्नतें ज़िंदा हो रही हैं और इस्लाम तरक्की कर रहा है। इसके साथ ही साथ मैं मदनी चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही प्यारे प्यारे सिलसिले मदनी चैनल जो है वो दिखा रहा है। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल हबीब भाई का, कि जो कि हमें मोटिवेट करते हैं और पिछले प्रोग्राम्स में जो है वो मलेशियन ज़बान में इन्होंने मदनी फूल पेश किए और आज इंडोनेशियन ज़बान में मदनी फूल पेश करेंगे। अल्लाह करे कि इन मदनी फूल से हमें फ़ायदा हो। और इसके साथ ही साथ मैं मुबल्लिगीन दावत इस्लामी अरकान शूरा के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको इस्तिक़ामत दे कि ये अपनी कोशिशों से दुनिया भर में दावत इस्लामी को आम कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। नाज़रीन, आपने सुन लिया कि आज बारी है इंडोनेशियन ज़बान की। इंडोनेशिया इस्लामी वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान तादाद में रहते हैं। तो आइए आज हम कोशिश करते हैं इंडोनेशियन ज़बान में। आज सफ़र की सुन्नत और आदाब हैं और सौदार मुस्लिमीन यंग तरकासी डान अमीर सा सालोरान मदनी डालाम सेगमेंट हारी इनी उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग यंग आर्तियान वारना उम्मत बरसमा ज़हनी आजमाइश बागी औरंग बर ईमानदारी उम्मत नबी तर अखीर तर चिंता कीता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सियापा तिंगल डी विलाया अताओ नगारा माना पुन डी दुनिया डान मरेका फाहाम डान बर बिचारा बाहासा इंडोनेशिया साया आकान चौबा सिबुत कान सुन्ना डान एतिका बपर ज्ञान डालाम बाहासा इंडोनेशिया उनतुक मुनी मंगाती मरेका समोआ अंडा डी मीनता उनतक ममाफ कान साया जी का साया मलाको कान कसाला हान आपापुन डी डाला मियाँ सातो जी का मामूंग किनकान मामूलाई परजालानान अंडा पादा हारी कामीस दुआ कारना सुन्ना ममूलाई परजालानान पादा हारी कामीस तीगा नबी तर अखीर डान तर चिंता कीता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डूलू लब्बी सूका बर अंगक्त
suka bara bangkat pada hari Kamis. 4. Jika Anda merasa nyaman, Anda harus bepergian pada malam hari. 5. Karena jarak yang ditempuh lebih cepat pada malam hari. 6. Nabi terakhir dan tercinta kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian di malam hari karena bumi terlipat yang artinya lebih mudah dilalui pada malam hari. 7. Jika beberapa saudara Muslim bepergian dalam satu kelompok, mereka harus membuatkan seseorang sebagai ketua mereka. 8. Sebelum berangkat, seseorang harus meminta maaf dari kerabat dan teman-temannya atas kesalahannya. 9. Dan mereka yang meminta maaf harus dengan tulus memaafkan. 10. Setelah memakai pakaian untuk perjalanan, jika bukan waktu salat adalah makruh, laksanakan 4 rakaat salat sunnah di rumah. 11. Dengan surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas sebelum berangkat. 12. Berdasarkan 4 rakaat ini, keluarga dan kekayaan Anda akan dijagakan sampai Anda kembali. 13. Kapanpun kita akan melakukan perjalanan, kita harus mempercayakan keluarga, harta dan kekayaan kita dalam pemelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14. Allah yang Maha Kuasa memang pelindung terbaik. 15. Saudara-saudara muslimin yang melakukan perjalanan bisnis harus membaca 5 surat berikut dari Al-Quran. 16. 1. Surat Al-Kafirun sampai akhir. 2. Surat An-Nasr sampai akhir. 3. Surat Al-Ikhlas sampai akhir. 4. Surat Al-Falak sampai akhir. 5. Surat An-Nas sampai akhir. 16. Saat Anda naik kereta api atau bus, ucapkan Bismillah. 17. Kemudian ucapkan Allahu Akbar dan Subhanallah 3 kali dan La ilaha illallah sekali. Lalu ucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. 18. Tetap melakukan zikrullah selama perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memungkinkan kita semua untuk bertindak berdasarkan poin ini dan semoga Dia memungkinkan kita untuk belajar semua ini dan mengajar orang lain. Amin bijahin Nabiyil Amin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sallu alal Habib. इंडोनेशियन जबान में हमारा मदनी मकसद क्या है? Saya berupaya memperbaiki diri sendiri dan orang-orang di seluruh dunia, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. इंशाअल्लाह दुनिया भर में जाएंगे और मदनी काम करेंगे इंशाअल्लाह. चलिए, आज चूंकि वहाँ अरबी ज़बान में नात पढ़ी जाती है, बड़ा मशहूर कसीदा है, आप में से कईयों को याद भी होगा, चंद अशार पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही. सब मिलकर
النعمی هادي الأمم لشريعته الله محمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اب وقت ہوا ہے آخری دو سیگمنٹ کا جو فیصلہ کر دیں گے لودھراں یا لاہور. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 43 لاہور 40 لودھراں. 3 نمبر کا فرق ہے جو کور کرنا ہے لودھراں والوں نے. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجئے. العلم نور العلم نور. 60 سیکنڈز کا ٹائمر ہوگا. لودھراں والوں کے پاس کچھ لفظ دکھایا جائے گا, نمبر اس میں الفاظ آگے پیچھے ہوں گے, آپ نے اسے درست کرنا ہے. بتائیے وہ کیا ہے جو درست کرنا ہے. آداب دعا. کیا یہ کتاب آداب دعا ہے؟ صرف 6 سیکنڈ کے اندر جواب دے دیا ہے. بتائیے جناب. آداب دعا جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. لاہور والوں کی مانی میں ہے. بتائیے کیا لفظ ہے جو درست کرنا ہے. یہ مقصد میرا دور ہے منزل راستہ ہے بڑا پر کمر باندھ لی مل گیا رہنما. جی 30 سیکنڈ باقی ہیں. یہ مکتبۃ المدینہ کی دلچسپ معلومات. جی بتائیے کیا یہ دلچسپ معلومات ہے. دلچسپ معلومات جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب اب پھر باری ہے لودھراں والوں کی. اسکرین پر دکھائیے. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا. العلم نور العلم نور. جھوٹا چور. بتائیے کیا یہ جھوٹا چور کتاب کا نام ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. پھر لاہور والوں کی باری ہے. علم نور ہے علم نور ہے العلم کیا یہ جواب دیں گے؟ 30 سیکنڈ کے بعد ان کو اشارہ دیا جائے گا. یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے. عمر فاروق. کیا یہ حضرت عمر فاروق کا نام ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. زندہ باد.
धन्यवाद। अगर कॉल है तो हम एक कॉल शामिल कर लेते हैं। माशाल्लाह, आज ज़हनी आजमाइश में हाजी अब्दुल हबीब के छोटे शहजादे आए हैं और ये इनके साथ कौन है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए, अल्लाह ताला आपके हाल को खुश रखे। आमीन। बहुत दिनों से कॉल आ रही थी कि मेरी जो पोती हैं मिशअल फातिमा, उनको लाया जाए। वो बैठती हैं नहीं, थोड़ी देर बाद फिर उनको ले जाना पड़ा। तो मिशअल फातिमा थी, आप दुआ कीजिएगा अल्लाह उनको सेहत दे और अच्छे नसीब करे बच्चों को। अल्लाह हम सब के बच्चों को नबी पाक का आशिक बनाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपकी दुआओं का। स्कोर बोर्ड देखते हैं। खुद को ऊंचा उड़ा जनाब 47 नंबर लाहौर, 44 नंबर है लोधरा। 3 नंबर कवर करने होंगे और आखिरी सेगमेंट में जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जनाब सवाल है पहला, पहले बेल बजाएंगे लोधरा वाले बारी बारी। ठीक है, अब लाहौर वाले चेक करवाएं जी, दोबारा बजाएं जी। ठीक है, अच्छा याद रहे कि अगर आप दोनों ने एक साथ बेल बजाई तो जिसने पहले सेकंड, नैनो सेकंड के फर्क से भी पहले बजाई होगी, सिर्फ उसी की बेल बजेगी, क्योंकि कंप्यूटर से कनेक्टेड है, दूसरे की नहीं बजेगी। तो घबराना नहीं है, जिसने पहले बजाया उसी की ब्लिंक होगी। जनाब सवाल, सैयदना अम्र बिन कैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आजिज़ी की बुनियाद, जनाब बेल बजाई है लाहौर वालों ने, सवाल पूरा नहीं सुना है। सवाल है कि आजिज़ी की बुनियाद कौन सी 3 चीज़ें हैं। हज़रत सैयदना अमर बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आजिज़ी की बुनियाद 3 चीज़ें हैं। सलाम में पहल करना, आला जगह की बजाय अदना जगह पर बैठना पसंद करना, और अल्लाह पाक की खातिर किए जाने वाले अमल में शोहरत और खुद पसंदी यानी तारीफ को पसंद ना करना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। लाहौर वालों ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। कराची वाले सही जवाब पर जोर से मिलकर क्या कहेंगे? एक बार और जोर से। हर सुभान अल्लाह पर जन्नत में दरख्त लग जाता है, क्या बोलेंगे जोर से? हाँ, ये हुई ना बात जनाब। अब बारी शेर की है और शेर मैंने दूसरा मिसरा पहले पढ़ना है, तो इसलिए जरा गौर कीजिएगा। ताल अल्लाह, फिर बारी, बेल बजाइए लाहौर वालों ने। याद रहे गलत जवाब 2 नंबर माइनस भी कर देता है। न रखा गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी। गुनाह मगफूर दिल रोशन खुन आंखें जो ठंडा। ताल अल्लाह माह तैबा आलम तेरी तलहत का। ताल अल्लाह माह तैबा आलम तेरी तलहत का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर 2 नंबर हासिल किए हैं। अब सवाल की बारी है। आंख कान, जनाब बेल बजाई है। अब लोधरा वालों ने सवाल पूरा नहीं सुना है। आंख और कान सिर्फ सुना है। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसमें। सवाल यह है कि आंख, हाथ, पाँव का शुक्र, हम्द और शुक्र अलग अलग है, वो बयान करें। चलिए, अगर आपका ये सवाल अभी तो आप मैं बाद में बताऊंगा, बताएं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब यह है कि आँखों का हम्द और शुक्र ये है कि वो कुरान पाक को देखे, काबतुल्लाह को देखे और उलमाए दीन के चेहरों को देखे। और कानों का हम्द और शुक्र ये है कि वो उलमाए दीन के वाज़ को सुने, कुरान की तिलावत को सुने। हाथ और पाँव का हम्द और शुक्र ये है कि उन्हें मर्ज़ी इलाही में इस्तेमाल करे। हम कभी कभी इसीलिए बार बार कहते हैं कि सवाल पूरा सुने। जोश ज़रूर होना चाहिए मगर होश होना चाहिए, क्योंकि गलती में 2 नंबर माइनस हो जाते हैं। मगर घबराएं नहीं, आपके 2 नंबर आपको मिल गए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। अब चलेंगे फिर अगले शेर की तरफ, और दूसरा मिसरा मैंने पहले पढ़ना है। तोरी, सिर्फ तोरी सुना है। अब ये तोरी से कौन सा शेर सुनाएंगे जनाब? ये 2 नंबर मिल भी सकते हैं, ये 2 नंबर जा भी सकते हैं। या काफिलती ज़ीदी अजलक रहमे बर हसरत या शम्स नजरती ला लैली चुब तैब रसी अर्जे बकुनी तोरी जौत की झल झल जग में रची मेरे शब ने न दिन होना मेरी शब ने न दिन होना जाना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिर्फ एक लफ्ज सुनकर पूरा शेर सुना दिया है जनाब। फिर मुकाबले में लोधरा वाले आते हुए। अब बारी है सवाल की। काबे की वो, अल्लाह, पूरा सवाल नहीं सुनते हैं, बेल पहले बजाते हैं। गलती में 2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। सिर्फ काबे की वो सुना है। क्या सवाल होगा ये? जल्दी करें, 2 सेकंड रह गए। अल्लाह अल्लाह, कुछ तो कहते। बेल आपने भी बजाई थी, क्या सवाल समझा था? ऐसे ही बता दे, नंबर नहीं काटेंगे। अच्छा, बजाई नहीं भाई, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो खामोश बैठे थे। अब ऐसे सारी बेलें बजा रहे होते हैं। चले जनाब,
काबे की वो इमारत जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी वो कहाँ है? मैं इसीलिए कहता हूं कि सवाल समझ नहीं आता तो बैल ना बजाएं, क्योंकि आपके 2 नंबर माइनस हो गए। अब देखिए मुकाबला कितना करीब आ गया है। लाहौर के जब 2 नंबर माइनस हो गए तो अब सिर्फ 1 नंबर का फर्क रह गया है। अब इसका जवाब भी दे देता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो काबा तामीर किया था वो तूफान नूह के वक्त आसमानों पर उठा लिया गया और फरिश्ते उसमें अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। अब जनाब शेर की बारी है। मैं पहला मिसरा पढ़ रहा हूं, दूसरा नहीं, पहला मिसरा पढ़ रहा हूं। महर, सिर्फ महर पर बेल बजा दी है। क्या फिर लाहौर वाले 2 नंबर देंगे या हमें वापस दे देंगे? महर किस मुंह से जलूदारिये जाना करता, साए के नाम से बेजार है यकताई ये दो। साए के नाम से बेजार है यकताई ये दो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर लाहौर वाले आगे बढ़ते हुए शेर में नंबर लेते हैं, सवाल में नंबर देते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। अब फिर जनाब सवाल की बारी है। हजरत सैयदुना सहल बिन अब्दुल्ला, अब बैल बजाइए लोधरा वालों ने। क्या सवाल है, क्या जवाब है? सब काम लोधरा वालों ने करना है। 10 सेकंड रह गए। सवाल ये है कि हज़रत सैयदना सहल बिन अब्दुल्ला नजात का क्या जरिया बताते हैं? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? आप फरमाते हैं कि अन्नजातु फी सलासतिन, के नजात 3 चीज़ों में है, हलाल खाना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना। 3 चीजें ना, तीसरी कौन सी है? हलाल खाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, अक्ल हलाली, और कम बोलना। 3 में से 2 सही बता दिए इन्होंने। हलाल खाना, नबी पाक की इत्तबा और पैरवी करने में, और तीसरा है फराइज की अदायगी। क्या इनको नंबर दिए जाएंगे? इनको अगर नंबर नहीं दिए जाएंगे तो क्या नंबर इनके माइनस भी किए जाएंगे? 3 में से 2 इन्होंने जवाब दे दिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मजलिस भी ज़ाहिर गौर व खौस कर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मजलिस का फैसला ये है कि चूंकि ये ऐसा राउंड है कि जिसमें हमने परफेक्ट ही चलना होता है, तो इनको नंबर ना दिए जाएंगे ना नंबर इनके माइनस किए जाएंगे, क्योंकि माइनस होने में ये और दूर हो जाते। तो ये सवाल एक तरह से यूँ समझिए कि हमारा निकल गया। अब फिर शेर की बारी है, और वो शेर क्या है? मैं पहला मिसरा पढ़ रहा हूँ। चले पहला मिसरा का शेर सुना दें। मैं अभी पहला मिसरा पढ़ने तो दे मुझे। चले जनाब, मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा, ठीक है? उन पर, फिर सिर्फ उन पर सुनकर बैल बजा दी है। थोड़ा सा तो सुन लेते जनाब, अब शेर कैसे सुनाएंगे? अल्लाह, जल्दी करनी है ताकि कहीं दूसरा नंबर ना ले जाए। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। अब मसला पता है क्या है? ये उन पर के साथ इसी सीक्वेंस में इतने सारे अशार हैं कि अगर एक लफ्ज आप और सुन लेते तो आसान हो जाता। मेरे पास जो लिखा है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। अल्लाह अकबर, गलती हो गई है। 2 नंबर लोधरा वालों के माइनस हो जाएंगे जनाब। अब मेरे पास एक सवाल है और मेरे पास एक शेर है। सवाल है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कौन सी 2 नेमतों को लोगों के धोखे में, जी लाहौर वालों ने बेल बजाई है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी वजह से अक्सर लोग धोखे में हैं। एक फरागत, दूसरी सेहत। सेहत और फरागत, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब शेर है, आखिरी शेर, दिले हैरान। फिर बैल बजाइए लाहौर वालों ने। दिले हैरान को कभी दिले हैरान को कभी ज़ोक़े तपश पे लाता, तपशे दिल को कभी हौसला फरसा करता। तपशे दिल को कभी हौसला फरसा करता, जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाहौर वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। बड़ी कोशिश की लोधरा वालों ने, मगर आज एक बेहतरीन टीम हमसे जुदा हो रही है। हम इनको तहफ़ देकर रुखसत करेंगे इंशाल्लाह। लाहौर वाले क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हुए आगे आ जाएं। चलें, चौथे इस्लाम भाई लोधरा वाले अगर हों तो वो भी स्टेज पर आ जाएं। आ जाए माशाल्लाह, आ जाए। लोधरा वाले माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुकाबला किया, आखिर में जाकर गड़बड़ हो गई। आगे आ जाएं। अच्छा, लोधरा वालों को दे भाई। चले लाहौर वाले इधर आ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड किस तरह चलते चलते यहाँ तक पहुंचा। ये आपके चौथे इस्लाम भाई के लिए भी ले जाएं, जो आपकी टीम का हिस्सा।
چلیں جناب، فیضان ابو ہریرہ کسے دیا جائے گا؟ لاہور کے سارے اسلام بھائی کمال کے ہیں، مگر ماشاءاللہ ہمارے زین العابدین کو ہم یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ خوش مزید ترقیاں عطا فرمائے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی بھی قرآن دازی ہوگی، مگر اس سے پہلے ماہنامہ فیضان مدینہ جی قرآن دازی کریں انشاءاللہ عز و جل. آج جو فیصلہ آباد مولانا یونس دری 145045 ان کا ماہنامہ فیضان مدینہ. نام کیا ہے؟ محمد یونس درائی. چلے محمد یونس صاحب، آپ کا نمبر بھی آپ نے نوٹ کر لیا. جنہوں نے ماہنامہ فیضان مدینہ بکنگ کرائی تھی ان میں سے یہ نمبر آ گیا ہے. چلیں اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کریں. 1370 والے بھائی یہاں آ جائیں، نیچے قرآن دازی بھی کر لیں جناب. اچھا، ایک ایس ایم ایس پر سوال کیا گیا تھا ناظرین سے، اس کا بھی جواب ابھی آپ کو دینا ہے اور اس کی بھی قرآن دازی کرنی. مگر پہلے بتاتے ہیں کہ ٹیم آف دا ڈے اپلیکیشن میں کیا تھا. 67% کی رائے تھی کہ لاہور نے آگے بڑھنا ہے، اور آج ایسا ہی ہوا کہ لاہور آگے بڑھ گئے. لودھرا والوں نے کمال کا مقابلہ کیا، مگر کسی ایک ٹیم نے آگے جانا ہوتا ہے. شفیق بھائی جلدی ایس ایم ایس کے سوال کا جواب دیں. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جبل ابو قبیس. ہمارے پاس کئی نام ہے: اعجاز احمد اتاری، ہدایت اللہ زیان رضا بنت ریاض بنت عبد القدوس اتاری، بنت علی بنت صابر حسین شاہ بنت ایاز اتاریہ، رمضان بنت نذیر بنت راشد حامد خان عبد الغفار، محمد نعیم اتاری بنت سرفراز اتاریہ، محمد اویس اتاری بنت کریم بخش اتاریہ، بنت عبد الغفور، محمد اقبال اتاری. انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی اور 10 کا جا رہا ہے تحفہ محمد اویس اتاری کو. چلیں جناب، نیچے اسلامی بھائی جو موجود ہیں وہ بھی اپنی قرآن دازی کر لیں جناب. جی سب 1489. چلیں 1489 کے جن کا نمبر ہے وہ شہباز بھائی سے تحفہ لے لیں. آپ اب جو آج سوال ہم کر کے جا رہے ہیں جو آپ نے اگلے سلسلے کے اختتام سے پہلے دینا ہے، آئیے وہ سوال اسکرین پر دیکھ لیجئے. جی، کفا بالموت واعظن، یعنی موت نصیحت کے لیے کافی ہے. خلفائے راشدین میں سے کس کی انگوٹھی پر یہ مہر تھی؟ دلچسپ معلومات حصہ 2 سے آپ کو جواب مل جائے گا. ادب و شوق کے ساتھ دنیا میں جہاں کہیں ہیں آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. جی. اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہے، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہے، تم پر سلام ہے، سلام ہے. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے. تم پر سلام ہے. کوئی نہیں ہمارا ہم کس سے داد چاہے، کوئی نہیں ہمارا ہم کس سے داد چاہے. بند پر سلام ہے، سلطان بند پر تم پر سلام ہے. اپنے
सब पर तुम पर सलाम है, तुम पर सलाम है, तुम पर सलाम है। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हिम्मत पे रहिएगा इंशाअल्लाह, फिर जिंदगी इल्म के शौक में घर से मैं हूँ चला।